सत श्री अकाल जी। अज की कहानी एक वीर वालों दसी गई एक उसकी हड बीती सच्ची कहानी है। कई बार जिंदगी विच जो सोचते हैं वो नहीं हुंदा। इस तरह ही इस वीर की जिंदगी भी ब्याह तो बाद किवें नरक बन गई। उसने अपने ब्याह नूं लैके बहुत ही अपने मन विच सुपने संजोए सन, पर हकीकत कुछ होर ही निकली। तुसी कहानी नूं अखीर तक जरूर सुनियो। कहानी सुन के तुहाडे लूं कंडे खड़े हो जाणगे। मैं पंजाब के एक आम जिहे पिंड तो हाँ। मेरा एक सधारण जिहे परिवार विच जन्म होया। मैं मापियां दा इक्को एक लाडला पुत सी। मेरी माँ ने मेरे जन्म तो ही लैके अपनी अखां विच सुपने देखे सी कि कदों मेरे पुत दा विआह होवे ते कदों साडे घर नौ आवे। मेरे पापा दी 2 साल पहला मौत हो चुकी सी ते मेरे पापा दी मौत तो बाद मैं ते मेरे मम्मी इकल्ले ही रह गए सी। मेरे पापा सरकारी टीचर की नौकरी करते सन। उन्हां दी अजे तक रिटायरमेंट नहीं सी हुई। हजे उन्हां दी नौकरी दे कुछ साल बाकी रहिंदे सन ते उन्हां दी जगह ते मैनूं नौकरी मिल गई। मैं भी पढ़ाई विच बहुत हुशियार सी। मैं अजे अगे होर पढ़ना सी, पर जदों मैनूं नौकरी मिली तां मैं नाल नाल अपनी पढ़ाई नूं भी जारी रखिया। मेरे मम्मी भी उदास ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ सन। मैं अजे 24 सालों का ही सी जदों साडे घर रिश्ते आने शुरू हो गए। जदों मैनूं पापा की जगह ते नौकरी मिली तां मेरे पापा दे एक खास जिगरी दोस्त ने अपने रिश्तेदारी विचों एक कुड़ी का रिश्ता लैके साडे घर आए। वो कुड़ी वाले थोड़े जिहे अमीर सन। मेरे मम्मी ने नहीं सी चाहुंदे कि मेरा विआह उस घरे होवे, क्योंकि वो चाहते सन कि असी अपने बराबर दे ही घर विच अपने पुत नूं विआहांगे, क्योंकि जिहड़ी कुड़ी साडे घर आवेगी वो अमीर घर दी होवेगी। साडे घर विच उसदा गुजारा नहीं होना। पर मैं बहुत ही ज़्यादा सोहना सुनक्खा सी। मैनूं सरकारी नौकरी भी मिल गई सी। जदों उन्हां कुड़ी वालिआं ने मेरा रंग रूप देखिया ते मैनूं सरकारी नौकरी ते ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਵੇਗੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। मेरा विआह मेरी माँ ने पूरे चावां लाडां नाल करिया, क्योंकि मैनूं मेरे पापा की कमी भी मेरी माँ ने महसूस नहीं सी होण दित्ती। आखिरकार साडा विआह हो गया ते अज मेरी सुहाग रात सी। सारियां रस्मां होईयां ते रिश्तेदार भी काफ़ी साडे घर विच ही रुके सन, क्योंकि अगले दिन रिसैप्शन पार्टी सी। मैनूं मेरे दोस्तां ने जान बुझ के बाहर गल्लां विच लगा के रखिया ते जदों मैं अपने कमरे विच गया ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। मैं पहला अपने दिल में सोचा कि अज के टाइम में अजिही कुड़ी कोई नहीं होवेगी जिहड़ी विआह तो पहला अपने घर वाले नाल गल करना ना चाहे। फिर मैं सोचा शायद वो संगदी होवेगी, साडी ज़्यादा कोई खास गलबात भी पहला नहीं सी हुई। आखिरकार जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तां देख के मैं हक्का बक्का ही रह गया। मैं अपने मन में ये नहीं सी सोचा कि मेरे नाल इस तरह होवेगा, क्योंकि विआह हर एक दी जिंदगी दा वो खूबसूरत पल है जिस नूं लैके अपने दिल में बहुत अरमान रखे हुंदे हन। इसे तरह ही मैनूं भी अपनी सुहाग रात नूं अपने मन में गल्लां सोचियां सन कि मैं अपनी पत्नी नूं हर पक्षों खुश रखांगा, उसनूं कदे भी निराश नहीं होण देवांगा। पर जो मैं सोचिया सी उस दे बिल्कुल उल्ट होया। जिस तरह की मेरी पत्नी जिस हालत में मैं अपनी पत्नी नूं देखिया, कोई भी मर्द अपनी पत्नी नूं इस तरह देख के उसके मन में तरह तरह दीयां गल्लां आउणियां। मैं जदों कमरे में दाखिल होया तां मैं लाइट ऑन करी
ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਲਾਲ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਬੀ ਪਈ ਘੂਕ ਸੌਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੰਘਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਲੌਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਕਿ ਮਣੀ ਉੱਠੋ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਵੀ ਗਈ। 2-3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਗੀ, ਉਸਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਧਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਵੇਂਗੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਅ ਤੇ ਸਧਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਮਨਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਦਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਦਸੂਰਤ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਰਕ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੀ ਲੰਘੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹਜੇ ਵੀ ਸੌਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ? ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਲੰਘੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇ ਉੱਪਰ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹਾਈ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਣੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਣੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਈ।
ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਸੀ। ਗੁੰਦਵਾਂ ਸਰੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਬਸ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੁੰਦਰ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੁਖ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚਾਅ ਸਧਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਰਾਜੀਵ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਉਸਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਮੰਮੀ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਰਾਜੀਵ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਉਦਾਸ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ-ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਆਖਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਮਣੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਣੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਕੁੜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਣੀ ਘਬਰਾ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਣੀ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ? ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੜੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮਾਡਰਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਪਾ ਕੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਮਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਲ ਪੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਆ? ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੀ? ਜਦੋਂ ਮਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਣੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮਣੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ,
कि तू कुछ भी बोली जावें, मैं चुपचाप ही सुनी जावां। तू इस कुड़ी नूं कुछ नहीं कह सकदी, क्योंकि इस कुड़ी नूं मैं ही घर विच लैके आया हां ते तैनूं इस दी इज्जत करनी ही पवेगी। मैं अपनी मां नूं कहा कि मां, ये मेरी दोस्त है ते मैं इस दे नाल अज फिल्म देखण जा रहा हां। जे रात नूं लेट हो गए तां मैं इस दे घर ही सौ जावांगा। मैं सिर्फ इन्ना ही दस्सण आया हां ते अपना कुछ जरूरी समान घर लैण आया सी, पर इस ने तां मैनूं देख के घर विच भुचाल ही लिया दित्ता। ਜਦੋਂ ਮਣੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੋਸਤ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਣੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁੜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਣੀ ਹੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਜੀਵ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮਣੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰਾਜੀਵ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਣੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਥੱਪੜ ਜੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਣੀ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ। ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖੜਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ? ਤਾਂ ਮਣੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਬਗਾਨੀ ਔਰਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਝੜਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਉਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਸ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਣੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਣੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਧੀਏ, ਜੋ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ, ਤੂੰ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵੱਲ ਦੇਖ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਣੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਡ ਰਚੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ
ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।